क्वेश्चन नंबर 5 नीचेना पदों अवयवो लखो। एना अवयव पाड़वानुं छे तो आपणे करीए। एनुं पहेलुं छे 6x ની 3 ઘાત y ની 2 ઘાત એટલે 6 कया घड़ियामां आवे छे 2 ना तो 2 तरी 6 थाय छे। ओके अने x केटली घात छे 3 तो 3 घात होय तो 3 वखत आपणे x गुणिया x करवुं पड़शे तो 1 वखत गुणिया x 3 वखत कर्युं। y ની 2 घात छे एटले के y ने 2 वखत लखवुं पड़शे। ओके अहींया छे 10 एटले के 2 पंजा 10 थाय छे 2 ने आपणे माइनस आपीए अने 2 पंजा 10 थई गया। ओके x 2 वखत छे एटला माटे x गुणिया x 2 वखत लखवुं पड़शे। y 3 वखत छे एटले y गुणिया y पछी 15 छे एटले 3 पंजा 15 थाय छे 3 पंजा 15। ओके एनी जग्याए a अने b नी जग्याए b गुणिया b। ओके b केटली वखत छे 2 वखत पछी c। अहींया जोईए आ छे 30 ने केवी रीते लखी शकाय तो 30 ने आवी रीते लखी शकाय छे के आपणे अहीं लखीए 30 ने 15 दू 30 थाय छे। ओके 15 दू 30 थाय छे ने એટલે પછી આ જે છે ને 3 पंजा 15 નું કરીએ તો 3 पंजा 15 थाय छे। ओके तो સૌથી પહેલા આપણે 2 લખીએ પછી 3 લખીએ પછી 5 એટલે 2 તરી 6 6 पंचा 30 અને અવયવ થઈ ગયા। 2 ને માઇનસ આપી દો a ની 2 ઘાત છે એટલે a અહીંયા a અને b પછી c છે। ઓકે થઈ ગયું। ક્વેશ્ચન નંબર 6 જોઈએ। जवाब आपो पहलू है 2x + 4 એટલે અહીં આપણે કોમન લેવું પડશે એટલે સામાન્ય અવયવ શું થશે એટલે બંને ઘડિયામાં આ બંને સંખ્યા કયા ઘડિયામાં આવે છે તો 2 ના ઘડિયા એટલા માટે 2 કોમન લીધું। પછી અહીંયા 2 બહાર આવી ગયું તો અહીંયા રહી ગયું x 2 નું ઘડિયા કેટલા વખત વાંચીએ તો 4 આવે છે તો 2 વખત વાંચીએ 2 દુ 4 થાય છે એટલે 2 અહીંયા આવ્યું છે। ओके પછી અહીંયા જોઈએ अहींया सामान्य अवयव एटले के 3 ना घड़ियामां बंने आवे छे एटला माटे 3 अहींया बहार लीधुं छे। हवे 3 थी भागाकार करीए केटला वखत आवे छे 6 तो 3 दू 6 2 वखत x नु x। ओके 3 नु घड़िया केटला वखत वांचीए माइनस छे एटले माइनस 3 नु घड़िया केटला वखत वांचीए तो 3 आवे छे 1 वखत तो 3 एका 3। ओके थई गयुं। पछी अहींया जोईए 10x - 4 आपेलुं छे 2 नी जग्याए 2 એટલે 2 ना घड़ियामां बंने आवे छे एटला माटे 2 कॉमन लीधुं 2 नु घड़िया केटला वखत वांचीए तो 10 आवे छे 5 वखत बराबर 2 पंजा 10 माइनस 2 नु घड़िया केटला वखत वांचीए 4 आवे छे तो 2 वखत। ओके 2 आया। पछी आपणे जोईए अहींया चौथुं छे xy + xz तो x बंने जग्या छे एटले x कॉमन लीधुं अहींया x निकળી गयो शुं रही जाय छे अहींया y। ओके प्लस अहींयाथी x बहार काढी लीधुं एटले z रही गयुं छे एटले y + z आपशे। ओके अहींया जो बंने जग्याए x छे x कॉमन लीधुं छे अने x कॉमन लीधुं छे तो अहींया x आपशे। केम x आपशे केम के आ जे छे ने 2 घात छे एटले अहींया 2x एटले x गुणिया x छे तो एक x निकળી गयुं एटले 1 रही गयुं छे बराबर। पछी अहींयाथी x बहार काढी लीधुं छे x नी एक ज घात छे अहींया एटले ए निकળી जाए तो अहींया 1 रही जाय छे। ओके बराबर आ बधुं निकળી जाए एटले के बधुं निकળી जाए तो 1 लखी देवानुं। हवे छठ्ठुं छे x ની 4 घात x ની 2 घात एनाथी नानामां नानी घात केटली छे 2 तो 2 घात कॉमन लीधुं छे बराबर। तो 2 कॉमन लीधुं होय 2 घात तो अहींया केटला घात रही जाय छे तो ए बाद करी नाखो 4 मांथी 2 बाद करीए तो 2। ओके पछी प्लसनुं निशान छे तो प्लस અને x ની 2 ઘાત છે અહીંયા x ની 2 ઘાત કોમન લીધી છે બધી નીકળી ગઈ બધું નીકળી જાય એટલે કે 1 લખી કાઢો। પછી અહીંયા જોઈએ 2 ના ઘડિયામાં 2x કોમન લીધું છે 2x થી ભાગાકાર કરીએ તો 2 દુ 4 થાય છે। ઓકે 2 કોમન લીધી એટલે 2 થી ભાગાકાર કરો તો 2 2 દુ 4 x ની 1 ઘાત બહાર કાઢી લીધી 1 ઘાત રહી ગઈ છે પ્લસ 2 તરી 6 થાય છે। ઓકે પછી અહીંયા છે 2x છે એટલે કે અહીંયા 2x નીકળી ગયું છે અહીંયા રહી ગયું x ની 1 ઘાતમાં 3 ઘાતમાંથી 1 ઘાત બાદ કરીએ તો 2 ઘાત આવે છે બરાબર અને 2 તરી 6 થાય છે 2 તરી 6 x ની 1 ઘાત જે છે એ બહાર નીકળી ગઈ છે એટલે ખાલી 3 રહી ગયું છે। ઓકે પછી અહીંયા જોઈએ xy कॉमन लीधुं छे xy कॉमन लीधुं होय तो अहींया x ની 2 घात छे એટલે 1 घात નીકળી 1 घात रही गई 1 घात लगता नथी x लखी काढो।
અને બાય આપણે અહીંયાથી નીકળી ગયું છે. ઓકે, અહીંયા પછી જોઈએ પ્લસ, અહીંયા એક્સ છે એટલે એક્સ નીકળી ગયું છે બહાર, કોમન લીધું છે. બાયની એક ઘાત કોમન લીધી છે તો બે ઘાત છે અહીંયા, તો એક ઘાત રહી જાય એટલે બાય લખી કાઢો. અહીંયા 3x ની 2 ઘાત કોમન લીધું છે, બરાબર. કેટલા વખત વાંચીએ તો 9 આવે છે, તો 3 વખત. x ની 3 ઘાતમાંથી 2 ઘાત બાદ કરીએ તો x ની 1 ઘાત રહે છે એટલે x લખીએ. 3 દુ 6 થાય છે અને 2 ઘાત આપણે કોમન લીધી છે એટલે 3 દુ 6 એટલે 2 આપશે. ઓકે, બરાબર. હવે આપણે અહીંયા સોલ્યુશન કરવાનું છે ક્વેશ્ચન નંબર 7માં. અવયવ પાડો. પહેલું છે 8x ની 2 ઘાત પ્લસ 14x. તો અહીંયા આપણે કરીએ ડાયરેક્ટ. કયા ઘડિયામાં બંને આવે છે? 2ના ઘડિયામાં આવે છે, તો 2 કોમન લીધું. પછી x બંને જગ્યા છે, ઓછામાં ઓછી કેટલી ઘાત છે? 1, બરાબર. એટલે x આવી જશે. ઓકે, નાનામાં નાની ઘાત એટલે ઓછામાં ઓછી ઘાત જે હોય એ લઈ લેવાનું. ઓકે, 2નું ઘડિયા કેટલા વખત વાંચીએ તો 8 આવે છે, તો 4 વખત. 2 ચોક 8. અને x ની 1 ઘાત બહાર કાઢી લીધી છે, 1 ઘાત રહી ગઈ, બરાબર. 2નું ઘડિયા કેટલા વખત વાંચીએ 14 આવે છે, તો 7 વખત. x બહાર કાઢી લીધું છે એટલે અહીંયાથી x ના લખાય. બીજું છે અહીંયા કયા ઘડિયામાં બંને આવે છે? 3ના, તો 3. અને x ની ઓછામાં ઓછી કેટલી ઘાત છે? 1, તો 1 ઘાત આપણે લઈ લીધી. 3નું ઘડિયા કેટલા વખત વાંચીએ તો 6 આવે છે, તો 2. 3 દુ 6. ઓકે, x ની 3 ઘાતમાંથી 1 ઘાત બાદ બહાર લીધી છે, કોમન લીધું છે એટલે કે 3 ઘાતમાંથી 1 ઘાત બાદ કરીએ તો 2 ઘાત આવે છે. આ 3 એકા 3, આ x બહાર આવી ગયું છે એટલે 3 એકા 3 થાય છે, બરાબર. આ આપણું આન્સર. પછી ત્રીજું છે 18x ની 4 ઘાત અને -4x છે. ઓકે, એમાં ઓછામાં ઓછી કેટલી ઘાત છે? x ની 1, તો x અહીંયા લખી કાઢો, 1 ઘાત. અને કયા ઘડિયામાં બંને આવે છે? તો 2ના ઘડિયામાં, એટલા માટે 2x કોમન લીધું છે. એટલે હવે 2નું ઘડિયા કેટલા વખત વાંચીએ તો 18 આવે છે, 9 વખત. 9x ની 4 ઘાતમાંથી 1 ઘાત બાદ કરીએ તો 3 ઘાત આવે છે. હવે છે x બહાર કાઢી લીધું છે, અહીંયા રહી ગયું 4. 2થી ભાગાકાર કરીએ, 4માં 2 દુ 4 એટલે 9x ની 3 ઘાત 2 આવે છે. ઓકે, આવી ગયું છે આ. પછી અહીંયા જોઈએ આગળ, ચોથામાં આપેલું છે 7x ની 3 ઘાત -28x ની 2 ઘાત. સૌથી પહેલાં જોઈએ કયા ઘડિયા બંને આવે છે? તો 7ના ઘડિયામાં. ઓછામાં ઓછી કેટલી ઘાત છે? x ની, તો 2 ઘાત, એ કોમન લીધી. 7થી ભાગાકાર કરીએ, 7માં 7 એકા 7, બરાબર. તો 1 તો લખતા નથી કેમ કે અહીંયા x આવશે. x ની 3 ઘાતમાંથી 2 ઘાત કરીએ તો x ની 1 ઘાત, 1 આપણે લખવાનું નથી. પછી અહીંયા માઇનસ છે, તો -7નું ઘડિયા કેટલા વખત વાંચીએ તો 28 આવે તો 4 વખત. 4x ની 2 ઘાત કોમન લીધું છે એટલે બહાર આવી ગયું છે, અહીંયા 4 આપશે. x - 4 આવી ગયું છે. ઓકે, હવે આગળ જોઈએ. તમને આવા પ્રકારના વિડીયો જોઈએ તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પ્લેલિસ્ટ આપેલી છે. હિન્દીની સ્વાધ્યાયપોથી, ગણિતની સ્વાધ્યાયપોથી અને ગણિતનું બુકનું પણ સોલ્યુશન આપેલું છે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવાનું, કેમ કે આવા રીતના વિડીયો તમને મળતા રહેશે. અને તમે લાઇક કર્યા પછી જો હાઇપનું બટન દેખાશે તો તમે હાઇપ પણ કરી શકો છો, એનાથી અમને મોટિવેશન મળે છે, બરાબર. એટલા માટે તમે લાઇક, શેર, કોમેન્ટ અને હાઇપ પણ કરી શકો છો. પછી અહીંયા જોઈએ 7મામાં શું આપેલું છે? 15a ની 2 ઘાત b ની 2 ઘાત -10ab. કયા ઘડિયામાં બંને આવે છે? તો એ છે 5ના ઘડિયામાં. ઓકે, બંને જગ્યા ab છે એટલે ab લખીએ. ઓછામાં ઓછી એક ઘાત છે એટલે 1 ઘાત લીધી છે. 5નું ઘડિયા કેટલા વખત વાંચીએ? 10 આવે છે, તો 5 તરી 15, 3 વખત. 2 ઘાત છે, અહીંયા 1 ઘાત કોમન લીધું છે, અહીંયા 1 ઘાત રહી જાય છે. ઓકે, પછી અહીંયા 5 દુ 10, 5થી ભાગાકાર કરીએ તો 2 આવે છે, ab બહાર કાઢી લીધું છે એટલે 2 આવશે. 3a - 2, બરાબર. અહીંયા 5ab. આ થઈ ગયું. પછી અહીંયા જોઈએ કયા ઘડિયામાં બંને આવે છે? આ બંને, તો એ છે 2ના ઘડિયામાં, તો 2 કોમન લીધું. એની ઓછામાં ઓછી કેટલી ઘાત છે? તો 2 ઘાત, એટલે 2 ઘાત કોમન. બીની ઓછામાં ઓછી b ઘાત એટલે આપણે આ લખ્યું. 2 ચોક 8 થયું. અને એની 3 ઘાતમાંથી 2 કોમન લીધું છે, 1 ઘાત રહી ગઈ છે.
અહીંયા છે બી પણ કોમન લીધું છે એટલે બીની એક જ ઘાત છે, અહીંયા પણ એક ઘાત કોમન લીધું છે એટલે બી આવશે નહીં. પછી માઇનસનું નિશાન છે તો માઇનસ, પછી અહીંયા 2નું ઘડિયા કેટલા વખત વાંચીએ તો 6 આવે છે તો 3 વખત. ઓકે, અને એની 2 ઘાત આપણે કોમન લીધી છે. ઓકે, આ નીકળી ગયું. હવે બીની 2 ઘાત છે, અહીંયા એક જ ઘાત કોમન લીધું છે એટલા માટે 2માંથી એક ઘાત બાદ કરીએ તો બી આવશે 3, 4a માઇનસ 3b આવશે. અહીંયા આ 2aની 2 ઘાત બી કોમન નીકળશે. ઓકે, પછી 10મું છે, અહીંયા કયા ઘડિયામાં બંને આવે છે તો એ છે 2ના ઘડિયામાં. એની ઓછામાં ઓછી એક જ ઘાત છે, બીની ઓછામાં ઓછી 2 ઘાત છે. ઓકે, કોમન લઈએ 2 પંજા 10 થાય છે. ઓકે, એની 2 ઘાતમાંથી એક ઘાત કોમન લીધું છે એટલે એક ઘાત રહી ગયું, અને બીની 3 ઘાતમાંથી 2 ઘાત કોમન લીધું છે એટલે 2 બાદ કરીએ તો એ અહીંયા બી પણ આવ્યા છે. ઓકે, 2નું ઘડિયા કેટલા વખતમાં છે 12 આવે છે 6 વખત. એ કોમન લીધું છે, બરાબર. અહીંયા એક જ ઘાત એક કોમન લીધું. હવે બીની 2 ઘાતમાંથી અહીંયા પણ આપણે કોમન લીધું છે એટલે અહીંયા 5ab આવે, 5ab માઇનસ 6 આવશે. પછી અહીંયા જોઈએ 2aની 2 ઘાત બીની 2 ઘાત. ઓકે, કોમન નીકળશે કેમ કે બંનેના ઘડિયામાં 2ના ઘડિયામાં બંને આવે છે. ઓછામાં ઓછી બીની 2 ઘાત છે એટલા માટે, બરાબર. 2 તરી 6, એની 2 ઘાત અને બીની 2 ઘાત કોમન લીધું છે તો એ આ નથી આવવાનું. પછી અહીંયા માઇનસ છે તો માઇનસ 2 ચોક 8 થયા, બરાબર. 3 ઘાતમાંથી 2 ઘાત બાદ કર્યું એટલે એક ઘાત રહી જાય છે બંનેનો. તો શું આવશે અહીંયા એની 2 ઘાત 2aની 2 ઘાત બીની 2 ઘાત 3 માઇનસ 4ab. ઓકે, પછી આ થઈ ગયું. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 8 છે આપણી પાસે. અવયવો પાડો. અવયવો પાડો એટલે કે અહીંયા આ પહેલું છે XA प्लस XB प्लस बाई A प्लस बाई B, रब ने बना दी जोड़ी. इस तरह से हमको करना है. ओके, अब यहाँ पर કેવી રીતે કરવાનું છે, બંને જગ્યા કોણ છે અહીંયા x છે તો x કોમન નીકળશે. અહીંયા રહી ગયું a અને અહીંયાથી x નીકળી ગયું એટલે શું રહી જશે અહીંયા b. ઓકે, અહીંયાથી x બહાર કોમન લીધું છે એટલે x બહાર આવી ગયું છે એ રહી ગયું, અહીંયા x કોમન લીધું છે એટલે b રહી ગયું. પછી અહીંયા બંને જગ્યા કોણ છે બાય, તો બાય કોમન નીકળી જશે. અહીંયાથી બાય નીકળશે એટલે એ રહી ગયું છે, અહીંયા બાય નીકળશે એટલે બી રહી ગયું છે. આ બંને કોસ સરખા હોય તો આપણા દાખલા સાચું છે, પાછળ જોવાની જરૂરત નથી. ઓકે, એટલે હવે શું કરવાનું છે, એ 2 કોસ કરવાના છે. પહેલા કોસમાં આ બંને છે એને લખી કાઢો એક જ કોસમાં, કેમ કે આ કોમન નીકળી જશે અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું. અને આ કોસમાં કોણ કોણ બહાર છે, અહીંયા x છે, અહીંયા પ્લસ y છે, આ બંને બહાર આવી ગયું છે. ઓકે, હવે અહીંયા 2ની જોડ કરી નાખ્યા. અહીંયા છે x, અહીંયા છે y. x બંને જગ્યાએ એટલે x કોમન લીધું તો અહીંયા રહી ગયું y પ્લસ 3. હવે અહીંયા જો કયા ઘડિયામાં આવ્યું છે બંને, 2ના ઘડિયામાં, તો 2 કોમન લીધું અને 2 બહાર આવી ગયું એટલે y બાય 2 તરી 6 થાય છે. ઓકે, હવે છે આ બંને આપણે કોમન લેવાનું, બરાબર. અને બીજા કોષમાં બહાર કોણ લખ્યું છે, આ કોમન નીકળી જશે ને x પ્લસ 3 અને x y પ્લસ 3 y પ્લસ 3 2 વખત એટલે 1 વખત લખવાનું. અને બહાર અહીંયા કોણ છે x અને અહીંયા કોણ છે 2. આ તમે આગળ પાછળ લખી શકો છો, પહેલે આ લખીને પછી આ પાછળ લખો તો પણ ચાલશે. ઓકે, હવે છે આપણી પાસે અહીંયા 2ની જોડ કરી નાખી છે. ઓકે, અહીં બંને જગ્યાએ x દેખાય છે એટલે x કોમન નીકળી ગયું. અહીંયા xની 2 ઘાતમાંથી એક ઘાત કોમન લીધી, એક ઘાત રહી ગયું છે. અહીંયાથી x એક જ ઘાત છે એટલે અહીંયા બહાર આવી ગયું છે. કોણ રહી ગયું, હવે z રહી ગયું છે. અહીંયા બંને જગ્યા કોણ છે, તો અહીંયા બાય છે એટલે બાય કોમન નીકળશે. અહીંયા x આ માઇનસ કોમન લીધું છે ને એના કારણે આ નિશાન બદલાઈ જાય, શું થઈ જાય પ્લસ. ઓકે, માઇનસ કોમન લીધું હોય ત્યારે આ બંને સરખા છે, આપણા દાખલા સાચું છે. હવે આ બંને એક સરખા છે એને એક જ વખત એટલે કોમન લઈને બહાર લખી કાઢો. પછી બીજા કોષમાં અહીંયા શું છે x, અહીંયા શું છે બાય, એ લખી કાઢો. ઓકે, એના પછી આ થઈ ગયું. હવે આપણે જોઈએ અહીંયા ચોથું, 2ની જોડ કરી નાખો. ઓકે, થઈ ગયું ને. પછી
અહીંયા બંને જગ્યાએ એક્સ છે તો એક્સ કોમન નીકળી ગયું છે। અહીંયા એક્સની એક જ બે ઘાત છે એટલે ઘાત રહી ગઈ છે। અહીંયા માઇનસનું 3 કેમ કે એક્સ બહાર લીધું છે કોમન। હવે બેના ઘડિયામાં આવે છે બંને બેના ઘડિયામાં આવે છે એટલે 2 લખીએ અને બંને જગ્યાઓ કોણ છે 22 એટલે 22 પણ કોમન લીધું છે। ઓકે, 2 બહાર આવી ગયું છે, અહીંયા રહી ગયું છે 2 અને 22 બહાર નીકળ્યું છે એટલે એક્સ રહી ગયો। ઓકે, આ માઇનસ છે તો પછી માઇનસ 2નું ઘડિયા કેટલા વખત વાંચીએ તો 6 આવે છે 3 વખત અને 22 બહાર આપણે કોમન લીધું છે એટલે 22 નીકળી ગયું છે। આ રહી ગયું, આ બંને સરખા છે અને હા આપણું આન્સર સાચું। હવે છે એક્સ માઇનસ 3 કોમન લીધું અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું। પછી બીજા કોષમાં શું આવશે? આ બહાર કોણ છે એક્સ અને અહીંયા બહાર કોણ છે 2y, આ આપણું થઈ ગયું। પછી અહીંયા 2ની જોડ કરી નાખો। કર્યું? કયા ઘડિયામાં બંને આવે છે? 3ના ઘડિયામાં આવે છે, બરાબર। તો 3 કોમન લીધું, અહીંયા છે 3નું ઘડિયા કેટલા વખત વાંચીએ? 15 આવશે 5, બરાબર। 3 કોમન લીધું, અહીંયા રહી ગયું છે 22ની 2 ઘાત। પછી કયા ઘડિયામાં બંને આવે છે? તો 2ના ઘડિયામાં, અને એક્સ પણ બંને જગ્યા છે તો એક્સ, બરાબર। અહીંયા 2 પંજા 10 થાય છે, એક્સ બહાર નીકળી ગયું છે। અહીંયા માઇનસ કોમન લીધું છે એટલે અહીંયા પ્લસ થઈ જાય અને 2x કોમન લીધું છે એટલે શું રહી ગયું છે? 22ની 2 ઘાત, આ આપણું થઈ ગયું એટલે કે 5 + y ની 2 ઘાત અને 3 - 2x। ઓકે, હવે જોઈએ આ બેની જોડ, બરાબર। એક્સની ઓછામાં ઓછી 2 ઘાત છે એટલે 2 ઘાત લખી કાઢ્યું। અહીંયા એક્સ રહી ગયું છે, અહીંયા +3, પછી કેમ કે એક્સની ઓછામાં ઓછી 2 ઘાત છે એટલે 3માંથી 2 વાત કરીએ તો 1 જ ઘાત રહી ગઈ છે એટલે આપણે એક્સ લખીએ। કયા ઘડિયા બંને આવે છે? 5ના, તો 5 કોમન લીધું। પછી અહીંયા રહી ગયું છે એક્સ, 5નું ઘડિયા કેટલા વખત વાંચીએ તો 6 આવે છે, તો અહીંયા પ્લસનું નિશાન છે તો પ્લસ, 5 × 30 એટલે એક્સ + 6 એનું આન્સર આવ્યું છે। પછી અહીંયા આપણે જોઈએ, ઓકે, અહીંયા આપેલું છે 9મું, અવયવો પાડો। પહેલું છે 16xની 2 ઘાત + 72x + 81 આપેલું છે। 3 પદો છે અને પહેલું અને છેલ્લા પદનું વર્ગમૂળ થાય છે ત્યારે કયા નિયમનો ઉપયોગ થાય છે? એટલે a² + 2ab + bની 2 ઘાત, આ નિયમનો ઉપયોગ થશે અને આ પહેલાંનું વર્ગમૂળ કરો અને પાછળનું પણ વર્ગમૂળ કરી નાખો। ઓકે, અને જે નિશાન છે એટલે નિશાન અહીંયા પ્લસ છે એટલે પ્લસ આવશે નહીં 2 ઘાત, આવી રીતે આ નિયમ છે અહીંયા। અને બીજું નિયમ આ છે, માઇનસ હોય તો માઇનસ અને પ્લસ હોય તો પ્લસ, અહીંયા નિશાન જોવા મળશે। ઓકે, અહીંયા પણ આપણે શું કરવાનું છે? વર્ગમૂળ a ની 2 ઘાતનું વર્ગમૂળ a અને પાછળનું જે છેલ્લું પદ છે એટલે એમાં બીનું વર્ગમૂળ કરવું, bની 2 ઘાતનું વર્ગમૂળ b થાય છે, એનું હોલ સ્ક્વેર। અહીંયા માઇનસનું નિશાન છે એટલે અહીંયા માઇનસ આવશે, બસ એક જ પ્લસ માઇનસનું અંતર છે। ઓકે, તમારે નિશાન જોઈને કરી લેવાનું। હવે એને સોલ્યુશન કેવી રીતે કરીએ સરળ રીતથી? તો આપણે શું કરવાનું છે? કોસની 2 ઘાત અને પછી પ્લસ છે તો પ્લસ 2 કોસ અને કોસની 2 ઘાત। ઓકે, ખબર પડી? અહીંયા વર્ગમૂળ કરવાનું છે એટલે 2 ઘાત અને વચ્ચે 2 લખીને 2 કોસ લખવાનું। હવે કેવી રીતે કરવાનું? આનું વર્ગમૂળ કરો તો એનું 16નું કેટલા થાય છે? 4 અને એની સાથે x છે તો x। 81નું કેટલું થાય છે વર્ગમૂળ? તો 9 થાય છે। હવે અહીંયા શું લખવાનું? એટલે આગળવાળા કોષમાં આગળવાળી સંખ્યા આ 4x અને પાછળવાળા કોષમાં પાછળવાળી સંખ્યા એટલે 9। હવે જોઈ લો, 2 ચોક 8 થયા, 8 × 9 કરશો તો એટલે 72 આવશે, એટલે આપણું થઈ ગયું। હવે છેલ્લામાં શું કરવાનું છે? આગળવાળી સંખ્યા અને છેલ્લામાં જે સંખ્યા છે એને ઉતારીને 2 ઘાત લખી કાઢો અને અહીંયા નિશાન શું આવશે? અહીંયા પ્લસનું નિશાન છે એટલે પ્લસ આવી જશે, આ આપણું આન્સર। ઓકે, આવી રીતે અહીંયા પણ કરી નાખો। 2 કોસની 2 ઘાત, 2 છે એટલે માઇનસ છે તો માઇનસ 2 કોસ અને કોસની 2 ઘાત, આનું વર્ગમૂળ કરીએ તો કેટલા થાય છે? 5x, બરાબર, અને 16નું વર્ગમૂળ કરીએ તો 4। હવે આગળવાળા કોષમાં આગળવાળી સંખ્યા એટલે આ આગળ કોષ છે એટલે આગળવાળી સંખ્યા 5x, એટલે હવે પાછળવાળી સંખ્યામાં પાછળવાળી સંખ્યા, પાછળવાળા કોષમાં પાછળવાળી સંખ્યા, આવી રીતે કરવાનું। ઓકે, થઈ ગયું? બરાબર। હવે પછી અહીંયા શું કરવાનું છે? અહીંયા લખવાનું છે આ આગળવાળું, આ
પાછળવાળી સંખ્યા એટલે 4. વચ્ચે નિશાન અહીંયા જે આપેલું હોય એ નિશાન એટલે માઇનસ આપેલું છે એટલે માઇનસ. ઓકે, હવે આ કરીએ. 49 એક્સની બે ઘાત વાયની બે ઘાત અને અહીંયા 3 પદો છે અને આગળ અને પાછળવાળું જે છે પદો એમાં વર્ગમૂળ થાય છે એટલે આપણે લખીએ કોસની બે ઘાત, માઇનસ છે તો -2 કોસ અને પછી કોસની બે ઘાત. આ 49નું વર્ગમૂળ થાય છે એક્સ, એક્સની બે ઘાત 49નું વર્ગમૂળ થાય છે 7, એક્સની બે ઘાતનું વર્ગમૂળ એક્સ અને વાયની બે ઘાતનું વર્ગમૂળ વાય. 1નું વર્ગમૂળ 1. પછી આગળવાળા કૌંસમાં આગળવાળી સંખ્યા એટલે 7xy, પાછળવાળા કૌંસમાં પાછળવાળી સંખ્યા એટલે કે 1. હવે આગળવાળી સંખ્યા એટલે 7xy અને છેલ્લામાં જે આપેલી છે એ લખી કાઢો એની બે ઘાત. અહીંયા નિશાન માઇનસ છે તો માઇનસ. ઓકે, આવી રીતે કરવાનું. હવે આગળ જોઈએ. પછી જોઈએ અહીંયા 25xની 4 ઘાત પ્લસ 30xની બે ઘાત બાયની બે ઘાત પ્લસ 9 બાયની 4 ઘાત આપેલું છે. તો કેવી રીતે કરવી શકાય આને? તો 25 આપેલું છે એનું પહેલાં કોંસની બે ઘાત પ્લસ છે તો પ્લસ 2 કોંસ અને પછી કોંસની બે ઘાત. ઓકે, 25નું થાય છે 5, એક્સની 4 ઘાતનું વર્ગમૂળ એક્સની બે ઘાત આવી રીતે. 9નું થાય છે 3 અને વાયની 4 ઘાતની બે ઘાત થાય છે. ઓકે ઓકે, પછી આગળવાળા કૌંસમાં આગળવાળી સંખ્યા આ 5xની બે ઘાત, પાછળવાળા કૌંસમાં પાછળવાળી સંખ્યા એટલે 3y ની બે ઘાત. પછી શું કરવાનું છે? અહીંયા 5xની બે ઘાત અને આ લખી કાઢો 3y ની બે ઘાત કૌંસની બે ઘાત પ્લસ છે એટલે પ્લસ આપશે. ઓકે, પછી ફરીથી કરીએ. આવા 3 પદો છે અને વર્ગમૂળ થાય છે આગળવાળું અને પાછળવાળાનું. તો આવી રીતે કરી નાખો. કૌંસની બે ઘાત પ્લસ 2 કોંસ પ્લસ કૌંસની બે ઘાત. 36નું વર્ગમૂળ 6 થાય છે 6x આવ્યું, 25નું 5 થયું. ઓકે, અહીંયા આગળવાળા કૌંસમાં આગળવાળી સંખ્યા અને પાછળવાળા કૌંસમાં પાછળવાળી સંખ્યા લખી કાઢો. જોવાનું હોય છે આ સાચું આવે છે તો 2 × 18 18 × 5 2 × 12 12 × 5 60. ઓકે, હવે આગળવાળી સંખ્યા અને પાછળવાળી સંખ્યા લખી કાઢો. બરાબર, અને અહીંયા પ્લસ. બરાબર, તમે આ કરશો એટલે તમને ખબર પડશે કે તમારું સાચું છે. જો અહીંયા 2 × 12 12 × 5 60 આવ્યું છે એટલે 60 છે અને ના આવે એટલે તમારા દાખલા અહીંયા ખોટું છે. એવી રીતે સમજી લેવાનું. ઓકે, હવે જો અહીંયા 4xની બે ઘાત -28x અને 49 આપેલું છે. તો અહીંયા પણ આવી રીતે કરો. એક કૌંસની બે ઘાત બરાબર અને પછી માઇનસ છે તો -2 કોંસ અને કૌંસની બે ઘાત. અહીંયા 4xની અહીંયા આવશે 2x, 7નું વર્ગમૂળ કરીએ તો 7, 49નું 7 આવે છે, 4xની બે ઘાતનું 2x. આગળવાળી સંખ્યામાં આગળવાળી સંખ્યા, આગળવાળા કૌંસમાં આગળવાળી સંખ્યા અને પાછળવાળા કૌંસમાં પાછળવાળી સંખ્યા. ઓકે, ચેક કરવાનું તો 2 × 2 = 4, 4 × 7 = 28 થાય છે. આગળવાળી સંખ્યા લખી કાઢો, નિશાન અહીંયાથી જોઈ લેવાનું અને પાછળવાળી સંખ્યા લખી કાઢો. આ આપણું આન્સર થઈ ગયું. ઓકે, હવે ક્વેશ્ચન નંબર 10 જોઈએ. અહીંયા આપેલું છે અવયવ પાડો. અવયવ છે પહેલું 25xની બે ઘાત -1. આના અવયવ નિશ્ચમ શું છે? એ છે aની બે ઘાત -bની બે ઘાત. આ આપેલું હોય, બે પદો છે અને માઇનસ આપેલું છે. બંનેનું વર્ગમૂળ થતું હોય ત્યારે શું કરવાનું? આનું વર્ગમૂળ કરીએ તો a અને આનું વર્ગમૂળ કરીએ તો b. એને કેટલા વખત લખવાનું? 2 વખત. એકમાં માઇનસ અને એક બીજામાં પ્લસ. પહેલાં તમે પ્લસ મૂકો તો પછી માઇનસ મૂકવાનું છે, પહેલાં માઇનસ મૂક્યું છે પછી પ્લસ મૂકવાનું છે. આવી રીતે કરવાનું. ઓકે, એના પછી જોવાનું છે આનું વર્ગમૂળ કરીએ 25નું કૌંસની બે ઘાત માઇનસ કૌંસની બે ઘાત. 2 વખત લખવાનું. 2 કૌંસ હોય, 2 પદો છે અહીંયા. હવે 25નું વર્ગમૂળ થાય છે 5x, 1નું થાય છે 1. ઓકે, હવે એને કેટલા વખત લખવાનું? આપણે 2 વખત. તો અહીંયા 2 વખત લખી કાઢો. હવે પહેલાં પ્લસ મૂકવું હોય તો પ્લસ અને માઇનસ મૂકવું હોય તો માઇનસ. બરાબર, આપણે અહીંયા માઇનસ મૂકીએ અને અહીંયા પ્લસ મૂકીએ તો આ આપણું આન્સર થઈ ગયું. બંને સરખા છે.
પછી અહીંયા 10મું છે 64x ની 2 ઘાત માઇનસ 25. આપણે અહીંયા પણ વર્ગમૂળ કરો બંનેનું. ઓકે, 64નું થાય છે 8x અને 25નું 5 થાય છે. ઓકે, હવે શું કરવાનું છે, અને 2 વખત લખી કાઢો. 5x અહીંયા 8x માઇનસ 5 અહીંયા 5 અને 8x અને 5. હવે અહીંયા માઇનસ અને અહીંયા પ્લસ, એક વખત માઇનસ એક વખત પ્લસ. ત્રીજું છે 81x ની 2 ઘાત માઇનસ 16 આપેલું છે. આનું વર્ગમૂળ કરીએ તો cos ની 2 ઘાત માઇનસ cos ની 2 ઘાત, બરાબર. અહીંયા કેટલા છે 81, 81નું વર્ગમૂળ કેટલા થાય છે 9, 9x. 16નું વર્ગમૂળ કરીએ તો 4, એને 2 વખત લખી કાઢો. 9x અને અહીંયા 4, 9x અને 4 માઇનસ છે એટલે માઇનસ એકમાં પ્લસ, બરાબર. 2 વખત મૂકવાનું, એક વખત માઇનસ એક વખત પ્લસમાં. હવે છે ચોથું 16 માઇનસ a ની 2 ઘાત અને b ની 2 ઘાત. અહીંયા પણ આપણે વર્ગમૂળ કરી નાખો. વર્ગમૂળ કર્યું છે આપણે. 16નું વર્ગમૂળ થાય છે 4, બરાબર. અહીંયા a અને અહીંયા b, a ની 2 ઘાતનું a, b ની 2 ઘાતનું b. એક વખત માઇનસ અને બીજી વખત પ્લસ, બરાબર. 100x ની 2 ઘાત માઇનસ 49y ની 2 ઘાત. આનું પણ વર્ગમૂળ કરીએ તો વર્ગમૂળ અહીંયા થાય છે. 100નું વર્ગમૂળ કેટલા થાય છે 10x અને 49નું થાય છે 7y, બરાબર. એક વખત માઇનસ અને એક વખત પ્લસ, બરાબર. બંનેને 10નું 10, 7નું 7, એક વખત માઇનસમાં એક વખત પ્લસમાં. 9x ની 2 ઘાત અને y ની 2 ઘાત માઇનસ 121 આપેલું છે. તો અહીંયા એનું વર્ગમૂળ કરીએ તો કેટલા થાય છે, તો અહીંયા થાય છે 3x અને y, બરાબર. 121નું વર્ગમૂળ થાય છે 11, 11x cos ની 2 ઘાત. હવે આને આપણે લખીએ 3x y માઇનસ 11, એકવાર માઇનસમાં, હવે શું કરવાનું છે પ્લસમાં મૂકવાનું, 3x પ્લસ 11. ઓકે, તમારે આ પેન ખરીદવું છે હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન લિંક આપેલી છે કે વિડીયોની નીચે લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે આ ખરીદી શકો છો. આ છે રેડોલ્સનું જેટર ક્લાસિક પેન છે, ખૂબ જ સરસ પેન છે. 25 રૂપિયાનું આ પેન છે. તમારે ખરીદવાનું હોય ડિસ્ક્રિપ્શન લિંક આપેલી છે ત્યાંથી, કે તમારે વિડીયોની નીચે લિંક આપેલી છે ત્યાંથી ખરીદી શકો છો. આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે. તમને વિડીયો સારું લાગ્યું હોય તો લાઇક કરવાનું અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું. મળીએ બીજા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ.